जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री सत्यंत माधव। अष्टम अध्याय। अष्टमे भरत राजन करते विष्णु आराधन मृगोपसणे देले मन लभिले मृग रूपे जन्म। शिशुकवच शुण राजन सावधाने महानदी रे एक दिने स्नान आह्निक क्रिया सारी भरत गोविंद सुमरी तीन मुहूर्त जड़े रही एकांत ब्रह्मଙ୍କୁ भावई। से क्षणे शुण महीपाल हरिणी एक तृष्णा तुषाकुल मिलिला जलाशय तीरे जल पियई से धय सधीरे एमंत समय राजन मृगेन्द्र भयकर श्वान उठिला अल्प दूर बने जल पियन्ते अति क्षणे से मृग बधू ताहा शुणी अति चकिते नृपमणि चारि दिगरे से नयन बुलाई अति घन घन निकटे सिंह प्राय मणि अति आतरे से हरिणी जलपानरे तुषा तार पूर्ण नोहिची नृपभर जल उठीण धातिकारे डेइला मरण कातरे स्वभावे गर्भ होइथिला से गर्भ जलरे पड़िला गर्भ निपाते खेदमती प्राण तेजिला मृग पसती नदीरे देखी मृग बाल से जे भरत महीपाल मातार मृत्यु तार देखी दयारे अश्रुपूर्ण आखि मृगनंदन घेनी करे आश्रमे मिलिले सत्वरे से मृगनंदनर तहि अत्यंत स्नेहभर होई नित्य कोमल दुर्वांकुर लोड़ी आणई नृपवर जहा से करे अभिलाष तादेई करे मन तोष ता सेवा निरते करई मायारे मति ब्रह्म होई जम नियम श्रद्धा जेते विस्मर हेला नृप चित्ते केते हे दिन अनंतर प्रभुर सेवा कला दूर जगत पिता माता हरि तार चरण चिते धरि दाता दारा तनय आदि जेते सकल दूर करी चिते ए भावे थिला से राजन देख एहार मूढ़पण सकल कर्म दूर कला मृग बालके मन देला विचारे माता पिता भाई एहार आन केही नाही आश्रय करिअछि मते मु ताकु तेजिबि के मन्ते ए साधु कर्मर कारण ए मते चिन्तिन राजन आसन शयन गमने स्नान भोजन जल पाने मृग बालके मन तार निमित्त मात्र नहे दूर काष्ठ पलाश आनिबारे जेबे से जाई वनस्तरे मृग बालक घेनी संगे पथे चलई नाना रंगे बालक चाली न पारही भरत मने विचारई अत्यंत स्नेह बस होई कंदे ताहाकु से बहई हृदय आरोपी हरसे बाहुरे भिड़े नेह बसे स्नान भोजन बेले तार खेणे हे न करे अंतर क्षण मात्र के नृपवर न देखी मृगर कुमर अस्थिरे ताहाकु लोड़ई पुणी से जेबेटी देखई चंचल चित्त स्थिर करे आशीष दियई ताहारे हे बस तोहर कल्याण सर्वत्र करु नारायण जेबे निमिषे न देखई शोक सागरे से बुड़ई कृपण द्रव्य को से जेसन चौज करी नेले आनते मंत प्राय महीपाल खेणे न देखी मृग बाल विहले हृदय कातर लोड़ई मृगर कुमर भ्रमे बोलई काव्यमान मला कि मृगर नंदन ए कर्म कली मुकिरात तेणे मो गला मृग सुत मृग बालक सुकल्याणे चरु किथिब उपवने प्रभु की रखिथिबे तारे देखिबि नयन गोचरे कि अबा मृग बाले मोर भकिले व्याघ्र बा कुकुर रविर अस्तकाल होई मो मृग सुत नदी सई शोके आकुल मोर देही से आसी सुख कुन देई से मृग राजर कुमर मनोज्ञ गमन ताहार
କ୍ଷଣକେ ଆଶ୍ରମ ଲୋକର ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡଇ ନିରନ୍ତର ମିଥ୍ୟାରେ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି ମୁହିଁ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକ ଯେବେ ରହି ଚକିତ ପ୍ରାୟ ସେ ହୁଅଇ ମୋହର ଅଗ୍ରତେ ଲୋଟଇ ଋଷି କୁମରଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଖେଳୁ ଯେ ଧାଇ ନାନା ରଙ୍ଗେ କୋମଳ ତୃଣାଙ୍କୁର ମାନ କୁମରେ ଦିଅନ୍ତି ବହନ ସେ ସର୍ବ ସୁଖ ଦୂର ହେଲା ମୃଗ ବାଳକ କେଣେ ଗଲା ସେ ମୋର କୃଷ୍ଣ ସାର ବାଳ ମୃଦୁ ତାହାର ପାଦ ତଳ କୋମଳ ଖୁର ପୁଟ ପନ୍ତି ସେ ମୋର ଦ୍ରବିଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପଥରେ ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି କହଇ ନିରେଖି ଧନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ତୋର ପୁଣ୍ୟ ଏ ଚିହ୍ନ କଲୁ ତୁ ଧାରଣ ବିପ୍ରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟ ତୋ ଦେହ ଶୋଭାକୁ ଯେ ପାଏ ଶୁଣି ପୁଣି ଉଦ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା ତହୁଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ତହିଁ ଦେଖିଣ ମୃଗ ଚିହ୍ନ ଭାବିଲା ନିଜ ମନେ ମନ ମୃଗ ଶାବକ ଦେଖି ଏକ ଦୟାରେ କି ତାରା ନାୟକ ସିଂହ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଆପଣା ନିକଟେ ରଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖକୁ ସେ ଦେଇ ତା ବିନୁ ମୋର କେହି ନାହିଁ ଏ ଯେ ଆଶ୍ରମ ମୁନି ଗଣ କରନ୍ତି ନାନା ଶୁଭ କର୍ମ ହରସ ଚିତେ ମୁନି ଗଣ କରନ୍ତି ତାହାରେ କଲ୍ୟାଣ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ଭୟରୁ ତାହାର ମାତା ଯେ ଛାଡ଼ିଲା ଶରୀର ତେଣୁ ମୁଁ ଲଭିଲି ତାହାରେ ଏବେ ସେ ଗଲା ବନ ଘରେ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ମହିପାଳ କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖି ମୃଗ ବାଳ ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମରେ ସେ କାତର ସୁକର୍ମ ତେଜି ନୃପବର ପୂର୍ବ ତପସ୍ୟା ହତ ତାର ଶୁଭ କର୍ମକୁ କଲା ଦୂର ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ଅନାଦିନାଥ ନାରାୟଣ ତାର ଚରଣ ଦୂର କରି ମୃଗ ବାଳକ ମନେ ଧରି ମୁଖ୍ୟ ପଦକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସେ ମୃଗ ବାଳ ପଶୁ ମନ୍ଦ କହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ କଲା ଯୋଗ ନାଶନ ନ ଜାଣିଲା ମୃଗର ଲାଳନ ପାଳନ ଏଣେ ହରଇ ସେହୁ ଦିନ ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଆୟୁଷ ଶେଷ ତା ହୋଇଲା ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ କାଳର ହେଲା ସେ ଅଧୀନ ସମୀପେ ଦେଖି ମୃଗ ବାଳ ଶୋକରେ ହୋଇଲା ବିକଳ ପୁତ୍ରର ପ୍ରାୟ ସ୍ନେହ ଭରେ ମନ ଅର୍ପିଲା ତାହାଠାରେ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରାଣକୁ ଛାଡ଼ିଲା ମୃଗ ଶରୀରକୁ ଲଭିଲା ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ତାର ସ୍ମରଣ ହେଲା ନୃପବର ମୃଗ ଜନ୍ମର ଯେ କାରଣ ମନେ ଜାଣିଲା ସେ ରାଜନ ପ୍ରଭୁର ସେବା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ମନେ ବହୁତ ତାପ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ କରି ମନେ ବୋଲଇ ଲୋତକ ନୟନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଲି ମୁଁ ପାମର ପ୍ରଭୁର ସେବା କଲି ଦୂର ସମସ୍ତ ତପକୁ ଭୁଳିନ ବିବିଧ ଯଜ୍ଞ ଶୁଭ କର୍ମ ନାମ ଶ୍ରବଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିରତେ କରି ଆରାଧନ ସକଳ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ମନ ଅର୍ପିଲି ଅନୁଦିନ ଯେଣୁ ସେ ସକଳ ଛାଡ଼ିଲି ମୃଗ ବାଳକେ ମନ ଦେଲି ତେଣୁ ଏ ଜୀବର ମୋହର ପାଇଲା ମୃଗର ଶରୀର ଏମନ୍ତ ମନରେ ବିଚାରି ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି ଆପଣା ମାତା ଯେ ହରିଣୀ ତାହାକୁ ତେଜି ନୃପମଣି ପ୍ରଭୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଯେ ତୀର୍ଥ ଶାଳଗ୍ରାମ ନାମ ପରମ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଜନେ ଅଛନ୍ତି ଯହିଁ ମୁନି ମାନେ ତହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଚଳି ଯାଇ ରହିଲା ମୃତ୍ୟୁ ବାଟ ଚାହିଁ କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷକୁ ସେ ଡରି ମନେ ଚିନ୍ତଇ ନର ହରି ନିରସ ଦଳ ସେ ଭକ୍ଷଇ ମୃଗ ଶରୀର ଯିବା ପାଇଁ ଏମନ୍ତେ କରଇ ବିଚାର କେବେ ତେଜିବି କଳେ ବର ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ କେତେ ହେ ଗଲା ତହିଁ ଦିନ ସେ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ତାହାର ତେଜିଲା ମୃଗ କଳେ ବର ଯେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତଇ ଚରଣ ସେ ଚକ୍ରଧର ନାରାୟଣ ପଦ ପଙ୍କଜ ସୁମରିଣ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧୁଙ୍କ ହିତେ ଭାଗବତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭରି ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଆଦି ଭରତ ଚରିतं ନାମ ଅଷ୍ଟମୋऽଧ୍ୟାୟः। ଜୟ ଶ୍ରୀ माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव प्रभु।